omega-3 is a miraculous element, absolutely miraculous element. And why it is miraculous, we'll let you know now. Because it is one element which is very, very important at any stage of life. Whether you are young, whether you are middle-aged, whether you are old, you require, or whether you are a male or whether you are a female, it is required, right? And not only that, any state of your health, whatever be the state of your health, whether you are a diseased person, whether you are absolutely healthy, it is important in your body. So it is a very essential and beneficial element, and that is the reason why we say it as a miraculous element. Yes, ma'am. எஸ் சார். அண்ட் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது நம்மளுடைய அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் அற்புதமான ஒரு மாதம், அற்புதமான விஷயங்கள், அற்புதமான ஒரு ஆஃபர், அற்புதமான ப்ராடக்ட் எல்லாமே அற்புதமா நம்ம பார்க்க போறதுனால இது ஃபர்ஸ்ட் சார். ஓகே, ஒமேகா 3. ஒமேகா 3 இஸ் அ மிராக்குலஸ் எலிமெண்ட். அதாவது இது ஒரு அற்புதமான ஒரு கூறு. அடுத்து நெக்ஸ்ட், வாழ்க்கையில எந்த வயசுலயும் நம்ம வந்து உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா ஒன்றாகும். அண்ட் ஆரோக்கியம் வந்து எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் மிக மிக அவசியமானது மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு இல்லையா? Yes. So it is very, very important that whatever be the state of your health, you need this, right? So let us see what it is. It is also known as a very essential fatty acid, which is very essential for life. So omega-3 is an essential fatty acid, which is essential for life. Okay, madam. One by one we'll go, madam. So it will be very easy. Yes. Yeah. And omega-3 வாழ்க்கையில அவசியமானதும் தேவையானதுமான ஒரு கொழுப்பு அமிலமாகும். Yes. And omega-3, because as you know, fat, the moment fat comes, everybody thinks in two ways. Fat. But this omega-3 is a good fat, and which cannot be replaced by any other nutrient in our body. So for omega-3, you need to take omega-3. You cannot say that omega-3 is not there, so I'll adjust with some other product. No, you need to have omega-3 in your body because this is a very good fat and it is a very essential element required by our body. Yes, ma'am. Okay. omega-3ன்றது ஒரு நல்ல குட் ஃபேட். ஆக்சுவலி பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேட்னாலே மக்கள் வந்து பயப்படுவாங்க, ஐயோ கொழுப்பா அது. ஆனா கொழுப்புல வந்து நல்ல கொழுப்பும் இருக்கு, கெட்ட கொழுப்பும் இருக்கு. ஆனா omega-3ன்றது நல்ல கொழுப்பு. அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு கொழுப்பு. வேற எந்த ஊட்டச்சத்துகளாலும் அதை மாற்ற முடியாது. நான் வெளியில இருந்து எடுத்துக்கிறேன், வேற சாப்பாடுல இருந்து எடுக்கிறேன், இல்ல முடியாது. இது வந்து ஒமேகான்றது ஒரு நல்ல கொழுப்பு. இதை வெளியில இருந்து அதர் நியூட்ரிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது. சொல்லுங்க சார். எஸ் சார். Next. Now, this is a little technical one, so I will slowly tell you, so you can also translate it in a very nice way, because this is what, if this slide is, you all are able to understand, you have understand which omega, that's it. So what is omega-3 is an integral part of our cell membrane. Now, what is cell? You know that our body is made up of cells, right? Cell is a basic unit of our body. The group of cells has become tissue, a group of tissue has become organ, and a group of organ has got organ system. So whether organ system or you take organ or you get tissue, the basic unit is cell only. And the cell, these cells have an outer covering which is known as cell membrane. This is what you tell me. Yes. And omega-3 first, omega-3 is integral part அப்படின்னாக்கா omega-3 நம்மளோட செல் மெம்பரேன் அப்படின்னா ஜவ்வு. செல்லுடைய ஜவ்வு பகுதிகளை முழுமையை அடைய செய்யக்கூடிய வகையில அது இருக்கு. அண்ட் இப்போ சார், ஐ எம் கெட்டிங் கன்ஃபியூசிங் ஹியர் இன் திஸ் பர்టిక్యులர் பார்ட். Yeah. Now what I'm telling is the body. One by one you can tell, I can explain. Yeah, the basic unit of the body is cell. This is what you tell. Yes. அடிப்படையில நம்மளுடைய உடம்புல அடிப்படையில செல்களால் ஆனதுதான் நம்மளுடைய உடம்பு. Yeah, a group of cell makes tissue. Yes. அதாவது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னாக்கா பல செல்ஸ்கள் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய டிஷ்யூஸ்கள் சொல்லக்கூடியது. A group of tissue is organ. Okay. பல டிஷ்யூஸ்கள் சேர்ந்தது நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே பல டிஷ்யூக்களால ஆனது. டிஷ்யூக்கள்ன்றது பல செல்ஸால ஆனது. Yeah, and a group of organ is called organ system. Okay. குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ்னாக்கா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, அது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு சிஸ்டம், அமைப்புன்னு சொல்லலாமா? Yeah. Now organ, you take anything, organ system you take, or organ you take, tissue you take,
the basic unit of everything is cell only. ஓகே, நீங்க வந்து டிஷ்யூஸா எடுத்துக்கலாம், நம்மளுடைய உறுப்புகளா எடுத்துக்கலாம். எது நீங்க எந்த ஒரு உறுப்பாவோ எந்த ஒரு டிஷ்யூ எது எடுத்தாலுமே அதோடைய அடிப்படை பாத்தீங்கன்னாக்கா செல் தான். Yeah, and the cell has got a covering which is known as cell membrane. ஓகே, ஒரு செல்லுக்குமே வந்து ஒரு கவரிங், அதாவது அது வந்து ஒரு ஜவ்வு பகுதி தான். ஒரு செல்லையும் வந்து ஒரு ஜவ்வு பகுதி மட்டும் தான் அதை முழுமையா கவர் பண்ணி இருக்கு. Just like a compound wall, because if you have got a house, you have got a compound wall, right? That compound wall is cell membrane for the cell. ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கு பொதுவா காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறோம் இல்லைங்களா, வீடை சுத்தி ஒரு காம்பவுண்ட் வால், ஒரு பாதுகாப்பு. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஒரு செல்லுக்குமே வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறது நம்மளுடைய செல் மெம்பரேன் சொல்லக்கூடிய செல் ஜவ்வு பகுதி. Yeah, and this cell membrane is a very much integral part of the cell, and the integral part of that cell membrane is omega 3. ஓகே, ஒரு செல் மெம்பரேனுக்குமே வந்து அந்த செல் அது வந்து முழுமை அடையறதுக்கு இந்த மெம்பரேன் ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. அந்த முழுமை அடையறதுக்கு நம்ம ஒமேகா 3 வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்குது. Yes, now what actually is, see, look at here in this picture, you can see yellow balls and orange balls, right? These yellow balls are phospholic, omega 3 fatty acids, which lacks omega 3 fatty acid, and the orange one is which contains omega 3 fatty acid. So if a cell membrane has less of omega 3, then the cell membrane will become very, very rigid and it will break. Sir, can you just explain one more time? Yes. See, look at this. You look at this picture, right? You Yeah, can I'm see just seeing. yellow balls. Yellow balls means it is without omega. Okay. And Okay. orange balls means it is with omega. Now you tell Okay. this. ஓகே, இங்க இந்த படத்துல பாருங்க, இந்த ஒரு ஸ்லைட்ல பார்க்கும்பொழுது இது ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி தரேன் நானு. எல்லோ பால்ஸ், இங்க கீழே இருக்கிற எல்லோ பால்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒமேகா 3 இருக்கக்கூடியது. ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கக்கூடிய பால்ஸ் எல்லாமே ஒமேகா 3 இல்லாதது. அல்ல திரிஞ்சு போய் மேடம். நோ மஞ்சள் கலர் பால் எல்லாமே ஒமேகா 3 இல்லாதது. ஆரஞ்சு கலர் எல்லாமே ஒமேகா 3 இருக்கிறது. அந்த ஒமேகா 3 இல்லாம இருக்கிறதுனால அது வெறும் ரிஜிடா, அது எளிதில் உடையக்கூடியதாக, எளிதில் மாறக்கூடியதாக மாறிடுது. எஸ், கேரி ஆன். Yes, this is the cell membrane picture, right? Just a representation to make you understand more. So if the omega 3 is less in your cell membrane, it will be very rigid and it will break. So we need to have more omega 3 fatty acids in your cell membrane. So what will do? It will be very, very flexible and it will not break. Yes. Okay. So relax, ma'am. Relax and tell. Don't worry. Relax and tell. ஓகே சார், செல் ஜவ்வுங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. முக்கியமாக அது ஒமேகா 3 ஆனது. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், கொழுப்பு அமிலங்கள், இதுல எல்லாமே கொழுப்பு அமிலங்கள் காணப்படுது. ஒமேகா 3 இல்லாத செல் ஜவ்வுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தளர்ந்து போயும், அந்த ஜவ்வு வந்து ஒரு சோர்வு அடைந்தோம் அப்படி இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா சார்? Yes, continue, sir. Yes. Now this is the only slide which will make you little tougher. Otherwise, things are very, very, very simple here, right? So you need omega 3. Sagave, just a minute. Mahalakshmi, don't get tempered. Okay. Just be cool, be relaxed. Just observe and explain. Okay. All the best. And ma'am, I will tell you one thing. After this presentation is over, you will be a master in veg omega. Yes. Okay, you can take classes everywhere where you go, and you will be a master in omega 3. I'm telling you that. So don't worry, be relaxed. Okay. Yes, sir. Yeah. So the cell membrane is a very, very important part, because just like you are staying in a house and there is a compound wall. If the compound wall is very strong, so you can sleep very nicely there without any worries. But if the compound wall is weak, then you cannot, because anytime anything can happen. And after that, if a compound wall is also there and there is a gatekeeper, what will be there? A security is also there, and strong compound wall is also there. So you will be absolutely free inside your house. You don't have to worry at all, isn't it? So that is what it is. Omega 3 does that only. Gatekeeper's job. Tell me. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் பாக்குறோம், அதோட செல் அந்த மெம்பரேன், அதாவது அந்த ஜவ்வு, அதுக்கு ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு ஒரு செக்யூர்டா இருக்குது. அதான் எப்படின்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்ம வீடை சுத்தி ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இருந்ததுன்னா எவ்வளவு ஒரு பாதுகாப்பா நம்ம வந்து உணருவோம். அதையும் தாண்டி ஒரு கேட் கீப்பர், அதாவது ஒரு பாதுகாவலன், அந்த மாதிரி ஒரு காவலாளின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் இருந்தா அப்ப இன்னும் ரொம்ப செக்யூர்டா நிம்மதியாவும் இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான்
நம்ம செல்லுல இருக்கிற மெம்பரேன், அதுவே ஒரு பாதுகாப்பு தான். அதையும் தாண்டி ஒமேகா 3 இருக்கிற பட்சத்துல இன்னும் அது பாதுகாப்பா இருக்கிறது. Yes, and this is what that. So cell membrane is the gatekeeper of the cell, right? So these cell membranes, what actually do? It will admit only healthy nutrients and barring damaging substances. So if the cell membrane is very flexible and very strong in a sense, it is completely covered by omega 3. So what will happen is it will not allow any damaging toxins to enter into the cell. It will only allow the healthy nutrients to enter into the cell. So in the process, your cell remains absolutely healthy and active. So what actually happens is, as the days progresses, no oxidative stress is happening, no pressure is happening, you remain young and you remain healthy, and your cell will not degenerate. Yes, ma'am. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. ஒரு செல், அதுக்கு மேல ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மெம்பரேன் ரிசர்வ், அது வந்து ஒமேகா 3 இருக்கிறதுனால ரொம்ப வந்து ஹெல்தியாவும் இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல செல் மெம்பரேனுக்குள்ள எந்த ஒரு அதாவது மாலிக்யூல் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூலக்கூறுன்னு சொல்லலாம். அது உள்ள எதுவுமே எது போகணும் எது போகக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு அது கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு கட்டுப்பாட்டு வேலையை அது செஞ்சிட்டு இருக்கு. அதாவது அட்மிட்டிங் ஹெல்தி நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்களை அது ஏற்றுக்கொள்ளுது. அதே நேரத்துல பேரிங் டேமேஜிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாக்கா சேதப்படுத்தும் பொருட்களை தவிர்க்கிறது. பாருங்க, ஒரு அந்த ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அந்த ஒமேகா 3 வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை உள்ள சேர்க்குது அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். எஸ் சார். எஸ். So by these two slides tells the value of omega 3. Yes, because the more the cell is healthy, the more you are healthy, the more your tissues are healthy, more your organs are healthy, more your organ systems are healthy. So in totality, at any age, you will not have any disease. You will not have, the people cannot judge your age by looking at you. You will be maybe 60, but the person will judge you at 40, because the cells are very healthy and very shiny. So that's what it is. Yes. அண்ட் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செல்லுகள் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும், இப்ப நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொன்னது செல், அது டிஷ்யூலானது, ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு எல்லாமே மேடப் ஆஃப் செல்ஸ். அடிப்படை வந்து செல்ஸ், செல் மெம்பரேன் பார்த்துட்டோம். ஒமேகா 3 உள்ள போறதுனால எந்த அளவுக்கு அது பாதுகாப்பாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இதை தொடர்ந்து இந்த ஒரு செல்லுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியா, அதாவது ஒரு ஆரோக்கியமா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய வயது மூப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஏஜிங் ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்ப 60 வயசுல நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கு 40 வயசு மாதிரி தான் இருப்போம். நம்மளுடைய ரொம்ப இளமையாவும் அதே நேரத்துல ரொம்பவும் ஆரோக்கியமா இருப்போம். ஏன்னா ஒரு செல்லுமே ஆரோக்கியமா இருந்தா மொத்த கட்டமைப்பு நம்மளுடைய உடம்பே வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும். Yes. So if the cell membrane is very strong, and to make the cell membrane very strong, you need to take veg omega 3. And when you take omega 3 continuously, two things happens. One is you are absolutely healthy, and the second thing is your organs are absolutely healthy. So the car body is also fine, the car engine is also fine. Absolutely fantastic. Yes. Okay. ஸோ இதன் மூலம் நமக்கு வந்து ஒமேகா 3 உடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு செல்லுக்கு வந்து அது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தொடர்ந்து பல நாட்களாக நம்ம வந்து ஒமேகா 3 எடுக்கும் பொழுது 2 விஷயம் கட்டாயமா நடக்கும். ஒண்ணு, உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். உடல் மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய உறுப்புகள், ஒரு உறுப்புகளுமே வந்து ரொம்ப, ஏன்னா எல்லா உறுப்புகளும் அந்த செல்லுல தான் இருக்கு. அந்த செல்லு வந்து அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஒமேகா 3. ஸோ ஆர்கன்ஸும் நமக்கு உடம்புல ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எப்படின்னா காரும் நல்லா இருக்கு, காரோட இன்ஜினும் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு கட்டாயமா இது ஒரு ஹெல்தியா, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உடம்பா இருக்கும் நமக்கு. Yes, very good. So now the main problem you should understand here is, we don't know what is the amount of omega 3 in our bodies, and we also don't know what is the amount of omega 3 we are lacking. But one study is there, and what is the study? That even 1% decrease in omega 3 in the body can cause a hell lot of a problem in your body, just like tiredness, continual low energy, fatigue, right? Then feeling down, and the muscles are aching, the joints are aching. That means you are not able to do anything whatsoever if even 1% decrease of omega 3 is there in your body. And I tell you, many of the people amongst us lacks this in a very high number.
So it is very, very important that each and everyone should take omega on daily basis without missing even one day. அண்ட் இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றது இப்ப பார்க்க போறோம். அதுதான் பார்த்துட்டு வரோம். இன்னும் பாருங்க, 1% நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ஒமேகா 3 கம்மி ஆச்சுன்னா, குறைவா இருந்தால் என்ன நடக்குது? உடம்புல வந்து ஒரு டயர்ட்னஸ் அப்படின்னா ஒரு சோர்வு, அண்ட் கண்டினியூவல் லோ எனர்ஜினாக்கா தொடர்ந்து நம்மளால வந்து நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற அந்த சக்தி அது வந்து குறைஞ்சு போயிடும். நம்ம எனர்ஜி இருந்தா மட்டும்தானே நம்ம அதிகமான வேலைகள் செய்ய முடியும், எல்லாம் செய்ய முடியும். எனர்ஜி லெவல் கம்மியா இருந்தாக்க நம்மளால சுறுசுறுப்பா இருக்க முடியாது இல்லையா? 1% குறையிற பட்சத்திலேயே வந்து இந்த 2 விஷயங்கள் தாண்டி ஃபேட்டிக் ஆகுறோம். ஃபேட்டிக் அப்படின்றது சோர்வு நிலை. ரெண்டாவது லேக் ஆஃப் எனர்ஜி, சக்தி, உடல் இருக்கிற அந்த சக்தி குறைபாடு ஆயிடுது. ஃபீலிங் டவுன் அப்படின்னாக்கா தளர்ந்து போற நிலை, இல்லைனாக்கா கவலையா இருக்கிறது. பாருங்க, அந்த செல்ல ஒரு ஒமேகா கம்மி ஆகுற பட்சத்துல இது மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. அதையும் தாண்டி ஏக்கிங் மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ். சார், கேன் ஐ டெல் தட்? Yes, definitely. Yes. ஓகே. ஏக்கிங் மசில்ஸ்னாக்கா தசைகள்ல வலி இருக்கும். நிறைய பேருக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது, கால் வலிக்குது, கை வலிக்குது, பொதுவா சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் அப்படின்னாக்கா எலும்புகளுடைய அந்த இணைப்புகள் இல்லையா, அங்கேயும் வந்து வலி இருக்கும். இதெல்லாம் ஏன் வருது? ஒமேகா 3 உடம்புல கம்மியா இருக்கிறதுனால. பட் கட்டாயமா வந்து ஒருத்தருமே வந்து ஒமேகா 3 ரெகுலரா நம்ம வாழ்க்கையில தொடர்ந்து அதை எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எந்த சூழ்நிலைகளும் வராது. அவங்களோட எனர்ஜி லெவல் நல்லா இருக்கும். கட்டாயமா ஒரு டேப்லெட் கட்டாயமா எடுக்கணும். Yes. Now, how is, yes, fantastic, beautiful. So how is omega 3 beneficial for us? Now the next question is this: how is omega 3 beneficial for us? Yes, sir. ஓகே, ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Yes. Now, this is what we should understand. This miraculous element takes care of everything in our body. Whatever God has fixed inside our body, outside our body, omega 3 is required. So now let us start writing down, because it is a long list. So you should also understand, if somebody comes and asks you, omega 3, if you take, what it will help? What sort of help it will give you? So you can show this, what is that? The first one is it keeps the heart healthy. If you take omega 3 continuously, it keeps the heart healthy. Yes, ma'am. Okay. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம பெரிய ஒரு விஷயங்கள் நம்ம நிறைய போக போறோம். ஒமேகா 3 எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒமேகா 3 வந்து இதயத்துக்கு ரொம்ப இதயத்தோடைய ஆரோக்கியத்துல வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னு தெரியும். இதயம் ரெண்டாவது, இப்போ யாராச்சும் கேட்டீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஹார்ட்டை பத்திரமா பாத்துக்கோ அப்படின்னா ஒமேகா 3 இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். सगावे यस जरा माइक को जरा दूर रख लीजिए. ओके, ठीक है सर. क्रैक हो रहा है. ठीक है, ये ठीक है सर, इतना दूर चलेगा? हाँ, बढ़िया है. ओके, ठीक है सर. So next one is omega 3 helps in reducing bad cholesterol. So you know that the bad cholesterol is a very big villain. LDL we say. Okay, LDL reduced by taking omega 3. Yes ma'am. Yes. ஒமேகா 3 வந்து உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொழுப்புகளை அழிக்கும் தன்மை கொண்டது. அழிக்கும்னு சொல்றதை விட குறைக்கும்னு சொல்லலாம், உதவி செய்தது. Yes. Then triglycerides, which is also a part of this cholesterol level only. See, it reduces the triglycerides very, very nicely. Look at this picture first. The first picture which is there above, this picture is about the blood vessels. So the first picture is very smooth one, because there is no triglyceride attached to it, very healthy body. So the bloods are flowing easily. But the second one, the triglyceride deposition has happened and the block has started coming up. And this is what we called block. And see, look at that. The lumen has enlarged and the flexibility of the vessels, the blood vessels have reduced. So it will become very rigid. So when the heart beats, if the nerves are not flexible, the chance of getting heart attack is very high. So this takes care of that. So look at this. Here it is, blood is flowing very nicely, and because of this block, the blood are not flowing nicely. So this also reduced by veg omega or omega 3.
Yes, sir. அண்ட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ரத்த குழாய்கள், பிளட் வெசல்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்கள்ல வந்து ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு நல்லது செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ட்ரைகிளிசரைட்ஸ் அப்படின்னா இது ஒரு விதமான கொழுப்பு, லிப்பிட் அப்படின்னு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க, நம்ம பிளட்ல இருக்குது. இந்த பிளட் வெசல்ஸ் பொது மேல இருக்கிற அந்த கிளிப்பை பாருங்க. பிளட் அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து மிருதுவாகவும் கொழுப்பு சேராமலும் அது கரெக்டா அப்படியே போயிட்டு இருக்கு, ஸ்மூத்தா இருக்கு. ஆனா கீழே இருக்கிற அந்த ரத்த குழாயை பாருங்க, அதுல வந்து ட்ரைகிளிசரைட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாக், அந்த கொழுப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்ததுன்னா அது பெரிய கட்டியாகும், இல்ல ஒரு அடைப்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அந்த அடைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்து பெருசாகிற பட்சத்துல ரத்த குழாய்கள்ல வந்து சீரா பிளட் ரத்தம் வந்து பாயாத பட்சத்துல அது வந்து நிறைய ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் நிறைய கொடுக்கும்ன்றது எல்லாம் பாருங்க சின்ன இடத்துல. அப்ப அந்த இடத்துல பிரஷர் கூட வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இடத்துல. அதனால இந்த மாதிரி பிளாக் வராமல் தடுக்கிறது ஒமேகா 3 அப்படின்னு சொல்றேன். Yes. Now look at this. This is the picture. This is what we have seen, and this is how it is. Okay, the blood vessels. Now, if you take omega 3 continuously, it will keep the blood vessels very soft and flexible. But if you don't take it, this type of fat deposition will happen, and it will become very rigid. Yes, ma'am. Okay. இந்த பொதுவா ரத்த குழாய்கள்ல வந்து கொழுப்பு சேர்வது சாதாரணமான ஒரு விஷயம். அது வந்து ரத்த குழாய்கள்ல கொழுப்பு பொதுவா சேரும்ன்றது இயல்பு. அது ஒமேகா 3 நம்ம ரெகுலரா எடுக்கிற பட்சத்துல இந்த மாதிரி அடைப்புகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. And this is the picture again. This is inflammation. So when the deposition of fat continues like this, so inflammation happens into the vessels, and that leads to a very big problem. And you know, when inflammation comes, what happens? It's painful, and not only painful, it will create more problem to our body. Okay. ரத்த குழாய்கள்ல இந்த மாதிரி அடைப்புகள் வர பட்சத்துல அது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வீக்க தன்மையில ஆயிடும். ரத்த கொதிப்பும் வந்து அதிகரிக்கும். கரெக்ட்டுங்களா சார்? Yes, வீக்கம் தான். Okay, வீக்கம். Yes. So when the inflammation happens, it will create a big problem, and not only that, it can even play a big role in killing the heart. That is also there. Yes, ma'am. Okay. So ரத்த குழாய்கள்ல வந்து வீக்கம் வரக்கூடாது. அப்படி வீக்கம் வரும்பொழுது அது பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அது வந்து that leads to heart attack ன்னு கூட சொல்றாங்க. Yes. Now, if you take omega 3 continuously, it reduces high blood pressure. Okay. ஒமேகா 3 நம்ம தினசரி நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஷர் வந்து கட்டாயமா கம்மியாகுது. And it also reduces the structural weakening of heart due to age, because as the age progresses, the organs becomes weak. But if you are continuously on omega 3, the chances of the structural weakening reduces drastically. Okay. ஓகே, ஒமேகா 3 நம்ம ரெகுலரா நம்ம எடுக்கும் பொழுது வயதாகும் பொழுது வரக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் வீக்கனிங் அப்படின்னா கட்டமைப்பு பலவீனப்படுதல், கட்டமைப்பு பலவீனப்படுதல்னு சொல்லலாம். அது வந்து ஒரு ஏஜிங் வரும் பொழுது இந்த பிரச்சனையும் வரும். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம ஒமேகா 3 எடுக்கும் பொழுது இது வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம். உடம்புல வந்து கொஞ்சம் தளர்வு நிலை கட்டாயமா இருக்கும், தளர்ந்து போகும். உடம்பு வயசாக கொஞ்சம் தளர்வு நிலை வரும். அப்போ ரெகுலரா நம்ம ஒமேகா 3 எடுக்கும் பொழுது உடம்புல இருக்கிற தசைகள் வந்து அந்த கட்டமைப்பு ரொம்ப சரியா இருக்கும், வீக் ஆகாது, அதாவது பலவீனப்படாது. Yes, and omega 3 also reduces the risk of sudden heart attack. Okay. ஒமேகா 3 வந்து நம்ம ரெகுலரா எடுக்கும் பொழுது சடனா வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக்கை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுது. It reduces. Yes. And not only that, ma'am, this is a big study which has been appeared in Lancet. Okay, it's a British journal, Lancet, very, very important book for the doctors. In that it has come that if you take continuously omega 3, the chances of sudden heart attack completely goes off. Okay. So பிரிட்டிஷ்ல வந்து அவங்க நம்ம நாட்டுல இருக்கிற மாதிரி லீடிங் ஜேர்னல்ஸ்ல அந்த நாட்டுல வந்து லான்செட்ன்ற லீடிங் ஜேர்னல் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒமேகா 3 வந்து ரெகுலரா நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது ஹார்ட்டை வந்து ரொம்ப இதயத்தை பாதுகாக்குது, ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் அது தடுக்கிறது.
And if at all one heart attack has come and that person was not on omega-3, to that person if you give omega-3, the second heart attack will be prevented. ஓகே. இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இரண்டாவது முறை வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா ரெகுலரா ஒருத்தர் ஒமேகா-3 எடுக்கும் பொழுது இரண்டாவது முறையாக வரும் ஹார்ட் அட்டாக் கட்டாயமா வந்து பிரிவென்ட், அதாவது தடுக்கக்கூடியது. பொதுவா வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா பின்னாடி 2-3 அட்டாக் வரும் அப்படின்றது காமனா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ ரெகுலரா நம்ம ஒமேகா-3 எடுக்கும் பொழுது இரண்டாவது முறையாக வரக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா உள்ளது. It also keeps the joints absolutely healthy. Okay. நம்மளுடைய எலும்பு மூட்டுகளுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா வைக்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த வேலையை ஒமேகா-3 செய்யுது. எலும்புகளையும் அது பாதுகாக்குது. And it increases the flexibility and agility of the joints. Okay. Sir, what does it mean by agility? Agility. Flexible. Flexibility, and this is, it's very active. That you are not, it is not like that. If you want to move your leg, it will definitely come as it is. Otherwise, you want to move your leg, but it will not, because the joint is not very flexible and not agile. So very, very active, it will definitely work. Yes. Okay. ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது எலும்புகளுக்கு நல்லதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். எலும்புகளுக்கு நல்லதுன்னா எப்படி ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, சிலருக்குலாம் வந்து அந்த கால் வந்து ரொம்ப எலும்புகள் வந்து ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னாக்கா ஒரு நெகிழ்வு தன்மை, ஒரு வளையக்கூடிய தன்மைன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரியும் நடக்குது. பிளஸ் எகிலிட்டி அப்படின்னாக்கா சுறுசுறுப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. சுறுசுறுப்பா நம்மளுடைய மூட்டுகளை வந்து சுறுசுறுப்பாகவும் வழுவழுப்பு தன்மை, ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒமேகா-3 செயல்படுது. It also prevents the bones from becoming brittle and weak. That means brittle means if a thing is very brittle, it will break very fast. So brittle. Now you can see healthy bone. This is healthy bone, but because of the lack of omega-3 and all, the osteoporosis has happened. That means dwaranal holes in the bone. That is, osteo means bone, and porosis means hole. So the normal bone has become a hollow bone-like structure. So it is very, very weak. So if you take omega-3, this will not happen. The bone will become absolutely normal. Okay. இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துல வந்து போனுடைய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு எலும்பும் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படின்னா எலும்புகள் பலவீனமாகி அதுல சிறு சிறு ஓட்டைகள் வந்து ஆஸ்டியோபரோசிஸ் சின்ன சின்ன அழுத்தங்களும் காரணம். அந்த சிறு சிறு ஓட்டைகள் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்டியோபரோசிஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த போனையும் வச்சிருக்கு, அந்த ஒரு எலும்பையும் ஒரு மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம தொடர்ந்து வெஜ் ஒமேகா நம்ம ஒமேகா-3 எடுத்துக்கொள்ளும் பட்சத்துல எலும்புகள்ல ஏற்படும் இந்த உடையும் தன்மை, பிரிட்டில் அப்படின்னாக்கா பொதுவா எல்லாருக்கும் நெயில்ஸ் எல்லாம், நகங்கள்லாம் கூட உடைஞ்சிரும், கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி தெரியும். அந்த மாதிரி எலும்புகளுக்கு இந்த ஒமேகா-3 உடைய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இல்லைன்னா அந்த எலும்புகளும் வந்து உடையும் தன்மையா இருக்கும், அதே நேரத்துல பலவீனமாகவும் இருக்குது. அத நம்ம இதை எடுத்துக்கிற பட்சத்துல எலும்புகள் ஆரோக்கியமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Yes, it improves the abnormal sugar levels. Okay, makes you, it will not take you to diabetics, so it will control the sugar. Okay. தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஒமேகா-3 எடுக்கும் பொழுது சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டயாபெட்டிஸும் வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். Yes sir. Yeah, and it increases the secretion and effectiveness of insulin. So the insulin secretion will be absolutely perfect, and the effectiveness of that produced insulin will also be perfect. So it will work very nicely. That's what it is. Okay. இன்சுலின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும், இது ஒரு ஹார்மோன், நம்ம பன்கிரியாஸ்ல சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். தொடர்ந்து நம்ம ஒமேகா-3 எடுக்கிற பட்சத்துல அந்த சுரப்பி வந்து சரியான ஒரு விகிதத்துல சுரக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துணை செய்யுது. அண்ட் அந்த இன்சுலின் வந்து கரெக்டா சுரக்கிறதுக்கு அது துணை செய்யுது. And it also keeps the skin absolutely soft and smooth. Okay. ஒமேகா-3 நம்ம ரெகுலரா தினசரி நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தோல் சாஃப்டாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு. And it not only keeps that, it will keep your skin very shiny, healthy. Okay.
தோல் ஹெல்தியாகவும் அந்த சுருக்கங்கள் இல்லாமலும் இருக்கு, ரொம்ப சாஃப்டாவும் இருக்கு, ஷைனாவும் இருக்கிறதுக்கு ஒமேகா 3 நமக்கு உதவி செய்யுது. Yes. And it saves you from untimely wrinkles. As you can see, சுருக்குகள், it will not be there. ஸோ ரெகுலரா நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஏஜின் முன்னாடி பேசியிருந்தோம், அதே மாதிரி ஒரு 40 வயசுல 60 வயசுல இருக்கிறவங்க 40 இளமையா தெரிவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ தோல் சுருக்கங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலே வந்து நம்மளுடைய தோற்றம் வந்து ரொம்ப பொலிவா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பொலிவை கொடுக்கறது வந்து நம்ம ஒமேகா 3 ரெகுலரா எடுத்துக்கும் பொழுது அப்படி ஒரு பொலிவு நமக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Yes. Without omega 3, the hair is often dry and lifeless. As you can see, many people have got this problem of dry hair and lifeless hair. When you need to comb it, it will break like anything. So omega 3, if you take continuously, this problem will not be there. ஓகே. பொதுவா வந்து பெண்களுக்கு, ஆண்களுக்கும் கூட இது பொருந்தும்னு நினைக்கிறேன். முடி உதிர்தல், அதுக்கப்புறமா அந்த முடியில வந்து ஒரு ட்ரைனஸ் அப்படின்னா ஒரு வறட்டு தன்மை இருக்கும், ஒரு உயிர் சத்து இல்லாம முடி ரொம்ப வலுவிழந்து இருக்கும், அன்ஹெல்தியா இருக்கும், ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க உடம்புல ஒமேகா 3 இல்லாததுனால தான். தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் பொழுது கட்டாயமா இதுவும் சரி செய்யப்படும். Yes. And also it cut down the itching and the flaking dandruff, which you can see in many of the people, right? This dandruff, which makes the hair to fall like anything. That also can be reduced if you take omega 3. Okay. பொதுவா நம்மளுடைய தலையோடைய அந்த ஸ்கேல்ப்னு சொல்லக்கூடிய தலை தோல்ல வந்து இந்த ஃபிளாக்கிங் டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னா, ஃபிளேக்ஸ் அப்படின்னாக்கா அந்த சில்லி ஃபிளேக்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது மாதிரி துகள்கள், செதில்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். டேண்ட்ரஃப்னாக்கா பொடுகுகள் இல்லையா. சிலருக்கு வந்து தலையில வந்து இந்த மாதிரி துகள்களும் இந்த மாதிரி பாருங்க ஒரு ரொம்ப அன்ஹெல்தியா இருக்கு இல்லையா. இதுக்கு காரணமும் வந்து ஒமேகா 3 எடுக்காததுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கும் காரணம். அது இல்லாம இச்சிங், ரொம்ப நமித்தல் அப்படின்னு கூட சொல்லி நிறைய பேர் தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதுக்கும் இதுதான் காரணம். Yes. So it also prevents the hair fall and promotes hair growth. So if the hair is really breaking or it is falling, that will be taken care by omega 3 and it will be absolutely shiny also. Okay. சிலருக்கு வந்து முடி உதிர்தல் இருக்கும், சரியான விதத்துல முடி வளராமலும் இருக்கும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவங்க உடம்புல ஒமேகா 3 இல்லாததுனால தான். தொடர்ந்து ஒமேகா 3 நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை கூந்தல் வந்து முடி வந்து ரொம்ப அழகாவும் ஷைனாவும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Yes. It helps in reducing the unwanted body fat, which is not useful for the body. That will be reduced by taking omega. Okay. தொடர்ந்து நம்ம ஒமேகா 3 எடுக்கும் பொழுது உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பாடி ஃபேட், அதாவது கெட்ட கொழுப்புகள், அதுவும் வந்து கரையிறதுக்கு மிக உதவி செய்யுது. Yes. For ladies especially, omega 3 helps in balancing of hormones. And you know, if the balancing of hormones is not done properly, what all problem a lady gets, we have learnt about that in NutriCharge Woman. We'll repeat that when we come to the NutriCharge Woman. But first, here you just understand that omega 3 helps in balancing of hormones for women. Okay. பொதுவா நமக்கு தெரியும் பெண்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் பேலன்சிங், ஹார்மோன்ஸ்ன்றது ஊக்கிகள் இல்லையா, அது வந்து சரி விகிதத்துல நம்ம வந்து அது சமநிலையில இல்லைன்னா நிறைய பிரச்சனை நம்ம பெண்களுக்கு இருக்குதுன்றது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் அந்த செஷன்ல பார்த்திருப்போம். பொதுவா ஒரு சமநிலையா இருக்கணும், அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் சமநிலையில இருக்கும் பொழுது உடம்புக்கு பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் அதிகமா இருக்கும். அது வந்து ஒமேகா 3 தினசரி நீண்ட நாட்கள் எடுக்கும் பொழுது இந்த சமநிலைப்படுதல் கட்டாயமா இருக்கு, செய்ய உதவி செய்யுதுன்னு சொல்லலாம். Okay. And omega 3 reduces inflammation, as we know, and because it reduces inflammation, it can save us from many life-threatening diseases. Okay, just like all these diseases where the breast cancer comes, lung cancer comes, arthritis, joint pain, cardiovascular disease, heart problem, then allergies, eye disorder, diabetes, asthma, all sorts of problem will be reduced if the inflammation goes off, and omega 3 reduces inflammation. Okay. நமக்கு தெரியும் ஒமேகா 3 வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன்ன்றது வீக்கம், இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த வீக்கங்கள் குறைந்தாலே நமக்கு உடம்புல வந்து ஆரோக்கியம் மேம்படும். நம்ம பாக்குறோம் லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் அப்படின்னா வாழ்வில் அச்சம் தரக்கூடிய நோய்கள்ல சில நோய்கள் இருக்கு. ஃபார் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர், மார்பக புற்றுநோய், லங் கேன்சர், ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த முடக்குவாதம், ஒபிசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய உடல் குண்டாக இருப்பது,
அப்புறம் இன்ஜுரினாக்கா ஒரு காயம், அண்ட் டயபிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், சர்க்கரை வியாதி, அண்ட் ஆஸ்துமா, இந்த மாதிரி லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீசஸ்ல இருந்து நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா எல்லாருக்கும் நிச்சயம் omega-3 அவசியமா எடுத்துக்க கொள்ள ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். Yes, omega-3 can also provide relief in the case of thyroid, and we know that there are many cases of thyroid around us, so that can also be relieved if you take omega-3 continuously. ஓகே, இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டே வரும். அதனோட தைராய்டையும் omega-3 வந்து அந்த தைராய்டு ஒரு ஹார்மோன், அது மேல முன்ன பின்ன சுரக்கும் இல்லையா, அதையும் சமநிலைப்படுத்தி அது சமமா இருந்து அந்த பிரச்சனையில இருந்தும் ஒரு ரிலீஃப்னாக்கா ஒரு விடுதலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய omega-3 வேலை செய்து தைராய்டுக்கும் மிகவும் நல்லது. And also, if you take omega-3 on a regular base or a long-term use, it will help you to save the pain and stiffness in the arthritis. If your person has got arthritis, he will have a severe pain and stiffness in his joints and fingers and legs and all. That will be taken care of if you take regular long-term use of omega-3. Okay. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம் எலும்புகளுக்கு omega-3 எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு உறுப்புகளுக்குமே முக்கியம், எல்லா உறுப்புகளுக்கும் முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா எலும்புகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு பார்த்துட்டே வந்தோம். தொடர்ந்து omega-3 எடுக்கிறதுனால இந்த ஆர்த்ரைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாதம் எல்லாருக்கும் தெரியும். எலும்புகள் அப்படியே ஒரு ஸ்டிஃப் அப்படின்னாக்கா ஒரு மடக்கும் தன்மை இல்லாம ஒரு ரிஜிடா, இப்ப தானே பேசிட்டு இருந்தோம், அந்த மாதிரி ஒரு விரைப்புன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய omega-3 பயன்படுது. Yes, and it also can prevent migraine. Very good product for saving the people from migraine pain. Okay, மைக்ரேன் சொல்லக்கூடிய ஒற்றை தலைவலி, நிறைய பேருக்கு வந்து ஒற்றை தலைவலி, ஒரு சைடு மட்டும் தலை ரொம்ப அதிகமா வலிச்சுட்டே இருக்கும். ஸோ மைக்ரேன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒற்றை தலைவலி கூட அதுல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கும் அதுல இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து omega-3 எடுக்கும் பொழுது இது நிச்சயமா நடக்கும். Yes sir. Yes. Okay, and the next one, some recent researchers have proved that omega-3 also helps in reducing depression, and this is one of the biggest cases we come around nowadays, especially depression in any age of ladies, in any age of gents, it is prevailing, and omega-3 helps to reduce that depression too. Okay, சமீபத்துல வந்து நிறைய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது பல காரணங்கள்ல வருது. அந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன் சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தத்தையும் கூட நம்ம ஒரு சில ரிசர்ச்சஸ் சொல்லுது, இந்த ரெகுலரா omega-3 நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது டிப்ரெஷன், அந்த மன அழுத்தத்தை கூட இது சரி செய்யக்கூடியது. Yes. Now, from where will we get omega-3? That is a big question. And okay, you know that omega-3 is not made in our body, but it is very essential that we need this for our body, and it is not found in food also, especially if you are a vegetarian. The chances is very less. Yes. Okay, so இவ்வளவு நேரமா பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். இந்த omega-3 எங்க இருந்து கிடைக்கும்? கட்டாயமா அது வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூட முடியாதது, உருவாக்க முடியாதது அப்படி கூட சொல்லலாம். நம்ம உடம்பால omega-3 வந்து உருவாக்க முடியாது. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கூட ரொம்ப குறைவான ஒரு என்ன சொல்றது சதவிகிதம் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்குது. Yes, if you are a vegetarian, வெஜிடேரியன், அதாவது சைவ உணவு சாப்பிடுறவங்களா இருந்தாலும் ரொம்ப குறைவான அளவுல தான் நமக்கு omega-3 வந்து அந்த உணவுல இருக்கு. Yes, and omega-3 is found in fish, especially sea fish, the small fish from the sea. But we know that it is not possible to eat fish every day, and vegetarians do not eat fish. We know that, right? Not only that, okay, I will come back there. Okay, so இப்போ பார்த்தோம் omega-3 எங்க இருந்து கிடைக்குது, உடம்பால அது உற்பத்தி பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. சாப்பாட்டுலயே ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. எங்க இருக்குது அதிகமா வந்து ஃபிஷ், மீன்ல இருந்து omega-3 நிறைய கிடைக்குது. ஓகே, ஆனா மீன் வந்து ரெகுலரா எல்லாராலையும் தினசரி உட்கொள்ள முடியுமானா முடியாது.
அதுவும் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து மீன் சாப்பிடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடையாது. So how will vegetarians and non-vegetarians both get this உடம்பாலையும் omega-3 அதை daily? வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுலயும் ரொம்ப கொஞ்சமா இருக்குது, ஃபிஷ்ல மட்டும்தான் அதிகமா இருக்கு. நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து ஃபிஷ் தினமும் எடுத்துக்க முடியாது, நான் வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தாலும் டெய்லி ஃபிஷ் மீனை வந்து சாப்பிட முடியாது. சோ ரெண்டு பேருக்குமே சைவ பிரியர்களா இருந்தாலும் அசைவ பிரியர்களா இருந்தாலும் omega-3 அவங்களுக்கு தினசரி கிடைக்கணும்னா என்ன பண்றது, எப்படி கிடைக்கும்? So we need to have an external source or through supplement we can give. And what is that supplement? That supplement should be vegetarian, so that the vegetarians and non-vegetarians both can consume it. So the supplement which you give as an omega-3 should be vegetarian. And where will one get vegetarian omega-3? And the answer is NutriCharge Veg Omega. We are the only source or the company which gives vegetarian omega-3, and we are very lucky to have this with us, and we are in this team. ஓகே. சோ எப்படி வந்து சைவ உணர்வு பிரியர்களும் அசைவ எப்படி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தா, omega-3 வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல், அதாவது வெளிப்புற மூலமாக வழியாதான், அதாவது ஒரு சப்ளிமெண்ட்னு சொல்றது வந்து ஒரு துணை உணவுன்னு சொல்லலாம், இல்ல கூடுதலாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவு மூலியமா மட்டும்தான் நம்ம வெளிப்புறத்துல இருந்து மட்டும்தான் நம்ம omega-3 எடுக்க முடியும். அதுவும் இந்த omega-3 வந்து வெஜிடேரியன்ஸ் ரெண்டு பேருமே, அசைவ பிரியர்களும் சாப்பிடலாம், வெஜிடேரியன்ஸும் சாப்பிடலாம். இது omega-3 அவங்களுக்கு இதை சப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பொருத்தமான விஷயமா இருக்கு. அவங்க ரெகுலராக உட்கொள்ளலாம். அண்ட் எங்க இருந்து நமக்கு இந்த omega-3 கிடைக்குது? வெஜிடேரியன் omega-3 கிடைக்குது. வெஜிடேரியன் omega எங்க இருந்து நமக்கு, எப்படி ஒரு ஆள் வந்து எப்படி வெஜிடேரியன் omega-3 எப்படி எடுத்துக்கலாம், எங்க இருந்து எடுக்கலாம்? இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆப்ஷன், ஒரே நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட் மூலம், பெஸ்ட் சோர்ஸ் எப்படின்னா நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய வெஜ் ஒமேகால அது மட்டும்தான் ஒரு முதன்மையான ஒரு மூலம் வெஜிடேரியன் ஒமேகாவை நம்மளால உட்கொள்ள முடியும். And this is the best source of vegetarian omega. இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு முழுமையான ஒரு இது மூலம் சோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூலம் இல்லையா, இதன் மூலமா நம்ம வெஜிடேரியன் ஒமேகா எடுக்க முடியும். இதுதான் வெஜிடேரியன் ஒமேகா. ஓகே, அப்படி சொல்லலாம். And this supplement is made with the help of modern and patent technology. So a lot of research and technological use has been done to make this wonderful product. ஓகே, நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா இது வந்து ஒரு துணை உணவுன்னு இப்பதான் பார்த்தோம். இது வந்து மாடர்ன் அண்ட் பேட்டர்ன் டெக்னாலஜி. அப்படின்னா பேட்டர்னாக காப்புரிமை பெற்ற ஒரு பொருள். எஸ் சார். எஸ், கண்டினியூ. ஓகே, இது ஒரு துணை உணவு. நவீன தொழில்நுட்பத்துல இத வந்து ஒரு காப்புரிமை பெற்று நமக்கு வந்து இந்த வெஜ் ஒமேகா கொடுக்குறாங்க. Yes. And not only the omega-3 inside is vegetarian, but also the outside shell has been made from a plant called carrageenan. You know why? Because most of the capsules which you find in the market are made of bone powder. So if it's made of bone powder, it is non-vegetarian. So we have made a capsule where the shell is also vegetarian. So inside its omega is also vegetarian, and the outside the capsule shell is also vegetarian. How it is made vegetarian? The capsule shell is made vegetarian because there is a plant deep inside the sea called carrageenan, and from that plant only we have made this shell. So this NutriCharge Veg Omega is purely vegetarian from inside as well as outside. Okay. நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா அதன் உள்ள வந்து வெஜிடேரியன் இருக்கு. நம்ம இப்பதான் பார்த்துட்டு வெஜிடேரியன் ஒமேகான்றது நமக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். உள்ள மட்டும் இல்லாம அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்சூல், அதாவது அந்த ஷெல்லுனாக்கா ஒரு கவர், அது மேல கவர் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் கூட வந்து வெஜிடேரியன் தான். வெஜிடேரியன்னா எப்படின்னா கேராஜினன், எப்படி சார்? கேராஜினன். எஸ், அது வந்து ஆழ் கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள், ஒரு வெஜிடபிள் சொல்லலாம், சி வெஜிடபிள். நிறைய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில கூட அதை மிக நிறைய பயன்படுத்துறாங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. எஸ், செடி, ஒரு தாவரம், ஒரு பிளான்ட், ஒரு செடி.
ஓகே, அதுல இருந்து எடுக்க அந்த கவர் கூட வந்து வெஜிடேரியன். ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒமேகா 3யும் வெஜிடேரியன், மேல அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷெல்லு கூட அந்த கவர் கூட வந்து வெஜிடேரியன் தான். ஆனா மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற நிறைய இடத்துல வந்து அவுட்டர் கவர் வந்து அந்த போன் பவுடர்ல செய்யறாங்க. ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வெஜிடேரியன், அசைவத்துக்கு மாறிடுது. ஸோ அதை வந்து வெஜிடேரியன் சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்மளது வந்து உள்ளேயும் வெஜிடேரியன், வெளியிலயும் வெஜிடேரியன். Yes. And it is important to understand some facts about omega-3. These are all very great things about omega-3 which we have talked, but some important fact need to be known. So what is that? Let us see. Yes, ma'am. இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒமேகா 3 பத்தி முக்கியமான சில புரிதலும் ஒரு அதோடைய ஃபேக்ட்ஸ்னாக்கா உண்மைகள், அதை பத்தி நமக்கு கட்டாயமா அதோடைய உண்மைகள் தெரியணும். Yes. Omega-3 oil turns rancid on coming in contact with the environment. This is the first thing we should know, that if the omega-3 is given like an oil like this, and if you take it like, you know, health guard oil with a spoon and all, the first serving will be the safest one. After that, it will be spoiled because it cannot take the atmosphere, you know, directly. If it comes in contact with the atmosphere, the omega-3 oil turns absolutely rancid. It spoils. So the first dose will be okay. After that, every dose will be very, very unhealthy. Very unhealthy oil it will be. So it will not be giving you good, no, for what good thing you are able to take, it will not give you that. It will definitely give you something which is not at all healthy for you. Unhealthy thing it will be. Yes, ma'am. Okay. இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒமேகா 3 உடைய பயன் பத்தியா. அதே மாதிரி அதோட உண்மைகளும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இப்ப நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். என்ன உண்மைகள் அதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அது வந்து ஒரு ஆயில் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஒமேகா 3ன்றது ஒரு ஆயில் ஃபார்ம்ல, ஒரு எண்ணெய் தன்மையில இருக்குது. அது ஒரு ஸ்பூன் முதல்ல நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஹெல்த் கார்டு ஆயில் நீங்க முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கும்போது அதுல அது ரொம்ப சுத்தமா இருக்கும். ஆனா ரான்சிட் அப்படின்றது வந்து அதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு மீனிங் சொல்லணும்னா கெட்டு போகக்கூடிய இல்ல ஊசி போகக்கூடிய அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இந்த ஆயில வந்து நம்ம ஓப்பன் என்விரான்மெண்ட், நம்ம காத்து நீர் அப்படின்றது ஓப்பன் என்விரான்மெண்ட்ல வைக்கும் பொழுது அது அதோடைய தன்மையை இழக்கும். Yes. So it is very, very essential that every dose of omega-3 should be encapsulated separately. That means one dose of omega-3 oil should be in a capsule form so that that oil doesn't come in direct contact with the environment. Yes. Okay. அதனால ஒரு டோஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு தரம் கொடுக்க வேண்டிய மாத்திரையோடைய அளவு ஒரு வாட்டி நம்ம எடுக்கும் பொழுது அந்த கேப்சியூல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா என்கேப்சுலேட்டட்னாக்கா இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இணைக்கப்பட்டு அது செப்பரேட்டா அதை கரெக்டா கொடுக்குறாங்க. எப்படி தனித்தனியாக ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா வந்து அந்த கேப்சியூலால போடப்பட்டு அது என்கேப்சுலேட்டட் அப்படின்னா இணைக்கப்படுதல். கரெக்டா சார்? Yes. Okay. And every dose of omega-3 has been individually put in a capsule of NutriCharge Veg Omega. So one dose, okay. One capsule. That's it. Okay. ஒரு டோஸ்லயும் நம்ம வெஜ் ஒமேகா நம்ம ஒமேகா 3 தனித்தனியாக ஒரு கேப்சூல்ல போட்டு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா கொடுக்குறாங்க. Yes. And each capsule has a total of 420 milligram of omega, and out of that 420 milligram we have got 250 mg omega-3. ஓகே. ஸோ ஒரு கேப்சூல்லையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒமேகாவுடைய அளவு வந்து 420 மில்லிகிராம் இருக்கு. அதுல வந்து 200 மில்லிகிராம் ஒமேகா 3 இருக்கு அதுல. Yes. And sorry, one more fact we should understand is omega-3 enriched oil. That means an omega-3 oil should not be heated at all, because if you heat, that destroys omega-3. Okay? So this should not be heated. If the omega-3 oil is heated, the omega-3 will be destroyed. That's it. So if that is destroyed, what will happen? For what good thing you are taking, it will give you a very, very bad effect. The first thing is free radicals get developed. We are taking omega to stop the free radicals, but if it is heated, the free radicals will get developed inside, which can cause harm to our bodies. That means each and every cell will be destroyed if the free radicals starts coming. Oxidative damage, oxidative stress, that will happen if the omega-3 is heated. Yes, ma'am. Okay.
ஒமேகா 3ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் என்ரிச்டு ஆயில், என்ரிச் அப்படின்னாக்கா மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆயில், அது அந்த ஒரு எண்ணெய், அதை வந்து நம்ம சூடு பண்றதுக்கு எப்படி நல்லெண்ணெயை நம்ம வந்து சூடு பண்ண மாட்டோமோ டைரக்டா எடுத்து போட்டு சாப்பிடுறதுனால தான் அதோடைய முழு குணங்கள் நமக்கு போகும். அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம சூடு பண்ணும் பொழுது அதுல இருக்கிற நற்குணங்கள் எல்லாமே வந்து அழிந்து போயிடும். அதனால இதை நம்ம வந்து சூடு பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேட் எலிமெண்ட்ஸ், அது வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து ஒமேகா 3 எடுத்துக்கிறோம், உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டை ஆர்கன்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு, செல்லை பாதுகாக்கிறதுக்கு. அதை வந்து நம்ம சரியான முறையில எடுக்கலைன்னா, அதாவது ஹீட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி அது கரெக்டான பதத்துல எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் உள்ள போய் நம்மளுடைய செல்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணி ஒரு செல்லுமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாக்கா அது வளர்றதுக்கு நிறைய நாட்கள் ஆகும்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். மொத்த உடம்பையுமே வந்து என்ன சொல்றது, கஷ்டம் கொடுக்கிறோம், அது ஹார்ம் பண்ணிடும்னு சொல்றாங்க. Yes. So, NutriCharge Veg Omega is used a special technology called cold pressed technology. So this basically what actually happens is when you compress, if you want to make a tablet or a capsule, the heat compression is made. That's how it gives the shape of it. But this is a special technology where we have used the cold press technology to produce this capsule. And because as you know, we cannot heat the omega oil. So if the omega oil is heated, it will be destroyed. So we have used a special technology which no other company uses, and that is called cold pressed technology. ஓகே, இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஒமேகா 3 வந்து சூடு பண்ணக்கூடாது, ஹீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அதுல இருக்கிற நல்ல குணங்கள் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுனாக்கா அழிந்து போகும். ஸோ கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, அதை கோல்டு பிரஸ்ட் டெக்னாலஜி, அதாவது குளிர் அழுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்துல அதை செய்யறதுனால அந்த இடத்துல சூடு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாயிடுது. வாய்ப்பு இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். அதனால வெஜ் ஒமேகா அந்த மாதிரி தான் வெஜ் ஒமேகாவை வந்து பயன்படுத்துறாங்க. அண்ட் எஸ் சார். Yeah, good. So the omega-3 oil is not heated in the entire process of making of NutriCharge Veg Omega. This you should understand, and you should give this knowledge to each and everyone whom you promote this product, because this is a unique technology which no other omega-3 product is using. Okay. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த ஒமேகா 3 ஆயில் அந்த ஒரு எண்ணெயை வந்து நம்ம சூடு பண்ணக்கூடாது. சூடு பண்ணா அது டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். டெஸ்ட்ராய் ஆனாக்கா ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் உடம்புல போய் பல பிரச்சனைகளை கொடுக்கும்னு பார்த்துட்டு வரோம். ஆனா நம்ம கம்பெனி நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து அதை ஹீட் கொடுக்காம கோல்டு பிரஸ், அதாவது குளிர் அழுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்துல செய்யறதுனால நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் இதுதான் வந்து ஒரு முதன்மையான ஒரு ஃபீச்சர். இதை வந்து நீங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லணும். இந்த ப்ராசஸை எப்படி இதை தயார் பண்றாங்க, ஹீட்டே இல்லாம இந்த ப்ராசஸை பண்றதா நம்ம டெக்னாலஜியோடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். இதை நீங்க ப்ரமோட் பண்ற ஒருத்தர்கிட்டயும் இந்த பாயிண்ட வலியுறுத்தணும், கட்டாயமா வலியுறுத்தணும் இது. Yes, and that is the reason why we say that when you take omega capsule, you should not take it with hot tea, coffee or milk or hot water. You should take it with normal water. That's it. ஓகே, அதனாலதான் வந்து இப்ப சூடு பண்ணக்கூடாதுன்னு அது நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். சூடு பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம ஒமேகா எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு சூடான ஒரு காஃபியோடயோ பாலோடையோ சுடு தண்ணியோடயோ நம்ம எடுக்காம சாதாரணமான தண்ணியிலயோ பால்லயோ நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்கலாம். Yes, and hence NutriCharge Veg Omega is absolutely beneficial. ஓகே, சோ இது இந்த அளவுக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கிறதுனால, இவ்வளவு நன்மைகள் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா வந்து நிச்சயமா ஒரு பாதுகாப்பானது, பயன் தரக்கூடியதுன்னு உறுதியா நம்மளால சொல்ல முடியும். Yeah, and one capsule of NutriCharge Veg Omega fulfills every requirement, daily requirement of omega-3. That is what the magic of this capsule is. And one more thing I would like to tell you is, this is the most economical omega capsule available in the market. Most of the companies ask us, "Arey yaar, how you give this at such a economical price?" Because we give it for say 6-7 rupees. The other company that gives for 20 rupees, the other company for 40 rupees, and there are even one company which gives for 90 rupees. Can you imagine? Yes, ma'am. Okay.
ஸோ நம்ம தினசரி நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா ஒரு கேப்சூல் ஒரு நாளும் நம்ம எடுத்துக்கிற பட்சத்துல நம்மளுடைய தினசரி உடம்புக்கு தேவையான அந்த ஒமேகா 3 வந்து கட்டாயமா அது பூர்த்தி செய்யுது. எப்படி நம்ம புரோட்டீன் வந்து ஒரு கட்டாயமா ஒரு தினசரி அளவுல புரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது, அதே மாதிரி நம்ம ஒமேகா 3 நம்ம உடம்புல சேரணும்னா ஒரு நாளும் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை கட்டாயமா ஒரு கேப்சூல் கட்டாயமா எடுத்துக்கணும். இது பொதுவா வந்து மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 20 ரூபாய்க்கும் 40 ரூபாய்க்கும் சில கம்பெனி வந்து 90 ரூபாய் கூட கொடுக்குது. நிறைய பேர் வியக்குறாங்க, எப்படி உங்க கம்பெனியால இவ்வளவு கம்மி ரேட்ல இந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுக்க முடியுது நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. ஸோ கட்டாயமா நம்ம எல்லாருமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. And this product, Veg Omega, NutriCharge Veg Omega, is not only economical, but also it has got such a varied qualities. The production, the oil used in it, the capsule, purely vegetarian, enough and more qualities attached with this. So that is the reason why we say it is the best omega-3 available in the market. Okay. வெறும் பண ரீதியா மட்டுமே இது நமக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பா கிடைக்குது அப்படின்னு இல்லாம ரொம்ப சுலபமான முறை ஒரு சின்ன சாதாரண பணம் எக்கனாமிக்கல்னாக்கா ஒரு சாதாரண நம்ம வாங்கக்கூடிய விலையில மட்டும் இல்ல, அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து இது தயாரிக்கிற முறையில இருந்து இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் கொடுக்காம தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமானது. Now how much to take? This is something different which I will like to tell you. If the person is starting for the first time, he should take 2 capsules daily for 2 months. Then only he should change to 1 capsule daily. If the person is very, very healthy, he can continue with 1 capsule daily. But if the person is very, very fatty, that person should, or if the person is taking other medicines also, is not that healthy, is a diseased person, then you can go up to 3 capsules daily also. So there's no harm in taking like this. Yes, ma'am. Okay. But one thing is that every time you should take after food. So if a person is taking 3 times daily, so after breakfast 1 capsule, after lunch 1 capsule, after dinner 1 capsule, twice after breakfast or any time wherever it is, and 1 any time after food. That's all. Yeah. Okay. So இவ்வளவு நல்ல குணங்கள் பொருந்திய நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை எவ்வளவு எடுக்கலாம், யாரெல்லாம் எடுக்கலாம், எவ்வளவு எடுக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா, அன்ஹெல்தியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 2 கேப்சூல் கட்டாயமா எடுக்கலாம். ஹெல்தியா இருக்காங்கன்னா 1 கேப்சூல் எடுக்கலாம். கொஞ்சம் ஃபேட்டியாவும் ஒபிசிட்டி மாதிரி கொஞ்சம் உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க வந்து 3 கேப்சூல் தாராளமா எடுக்கலாம். எப்போ எடுக்கலாம்? பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம காலை உணவுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு அவங்களுடைய உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி 1, 2, 3 அவங்க தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி கட்டாயமா இதை காலை உணவுக்கு அப்புறமா எடுக்கலாம். Yes. And the person who is taking for the first time, that till now he has not taken any omega, and he has just joined the RCM and he has come to know about this, and he is going to take. So to that person, you should give 2 capsules daily for 2 months. Then only he should shift to 1 capsule. Okay. புதுசா நம்ம ஆர்சிஎம்ல இணையிற எந்த ஒரு உறுப்பினருக்குமே நீங்க தாராளமா 2 அவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாவா இருக்க, கொஞ்சம் ஆரோக்கிய குறைவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் நீங்க கட்டாயமா 2 கேப்சூல பரிந்துரைக்கலாம். ஒரு மாதத்துக்கு அட்லீஸ்ட் 2 கேப்சூல் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 2வது மாதத்துல ஒரு கேப்சூல கட்டாயமா நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு பரிந்துரைக்கலாம். Yes. Now who should take? There's a question. All men and women above the age of 14 years can take this. Everyone. That means everyone above 14 should take it. And till when to take? For a very long time, till you want to be absolutely healthy and fit, you need to take it, because you take food every day, right? Nobody asks for how long I should take food. Nobody says. Till you are alive, you should take food. So this is a food supplement. This is not a medicine. So you should take it as a supplement along with food. So till you eat food, you should take it. Yes. Okay. So யார் எடுக்கலாம், எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது யார் எடுக்கலாம்? ஆண் பெண் மேல இருக்கிற எந்த ஒரு ஆணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் தாராளமாக நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடுக்கலாம். எல்லாருமே எடுக்கலாம். எவ்வளவு நாள் எடுக்கலாம்? உடல் ஆரோக்கியம் தேவைப்படும் வரை எடுக்கலாம். உயிர் உள்ளவரை எடுக்கலாம். இதுக்கு லிமிட் எதுவுமே ஒரு லாங் டைம் எவ்வளவு நாள் வேணா எடுக்கலாம். ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லணும்னா உயிர் உள்ளவரை. ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பு எதுக்காக உயிர் உள்ளவரை லாங் டைம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கோம், நீண்ட காலமா இதை எடுக்கணும்னு ஏன் சொல்றோம்? உடம்புகள் வந்து செல்களால் ஆனது. அந்த செல்லுக்கு இந்த ஒமேகா 3 முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த ஒமேகா 3 நம்ம நியூட்ரிஷன் ஒமேகா எந்த அளவுக்கு அதை பெஸ்டா கொடுக்குறாங்க, எக்கனாமிக்கலா கொடுக்குறாங்க. சோ இதை நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நீண்ட நாட்கள்
பொருட்கள் எவ்வளவு நாள் வேணா எடுக்கலாம்? Yes. And when should it be taken? As I told you, it should be taken after the food. எப்போ எடுக்கலாம்? இத நம்ம பேசுன மாதிரி காலை உணவுக்கு அப்புறமா நிச்சயமா இதை எடுக்கலாம். சூடான பால், சூடான பொருட்களோட எடுக்காம சாதாரணமான ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணியோ பாலோ அதுல நீங்க தாராளமா எடுக்கலாம். Yes, ma'am. Thank you very much for the wonderful translation. And I tell you that you have got a very long way. I'm telling you, you are absolutely great. Thank you very much, sir. Excellent, excellent. Thank you very much, sir. சிறப்பான ஒரு முன்னோட்டம். ஏன்னா இன்னும் எல்லாரும் இந்த துணி வரும். மகாலட்சுமியால முடியும் போது நம்மளால முடியாதான்னு ஒரு எண்ணம் வரும். வாழ்த்துக்கள் வாரிசே, வாழ்த்துக்கள். Hats off. Thank you, sir. I think I have done my Thank you job. very much. Sagavaya. Yes. All the best.